before we go to take part in the Lord's table and also for our edification, we will read a few verses from the Word of God. Letter written by Jude, verse 24-25, we all join together and read. Letter written by Jude, verse 24 and 25. Let us all join together and read. Now unto him that is able to keep you from falling and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy, to the only wise God our Savior, be glory and majesty, dominion, power, both now and forever. Amen. Our usual portion, 1 Corinthians chapter 11, verse 28 and 29 also, we all join together and read. రెగ్యులర్గా చదువుకునే వాక్య భాగం కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక 11:28-29 కూడా చదువుకున్నాం. But let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup. For he that eateth and drinketh unworthily eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. May the Lord add blessing to these verses and prepare us worthily to take part in the table. దేవుడి వాక్య భాగాన్ని దీవించి ఆశ్రయించి మరి బలలో యోగంగా పాల్గొనడానికి మనం సిద్ధపరచును గాక. The two verses which I read in Jude, it is called doxology or the benediction verses. యోధా పత్రికలో మనం చదువుకున్న రెండు మాటలు కూడా మరి సాధారణంగా అది దీవెన మాటలుగా మనం చూస్తాం. Most of the letters it ends with the benediction or it's a blessing to the people. సాధారణంగా మరి పత్రికలు అన్నీ కూడా ఆఖరిలో ఒక దీవెనతోటే ముగించబడుతూ ఉంటాయి. So here in this benediction we find that we are going to be presented before the presence of our Lord Jesus. ఈ యొక్క దీవెనలో మనం చూసినప్పుడు మనం అందరం కూడా మరి ప్రభు యొక్క సన్నిధిలో మనం నిలబెట్టబడుతున్నాం అనే మాట మనం చూస్తాం. So it is our ultimate destination to be with the Lord when the Lord comes to go with him. కాబట్టి మరి ప్రభు తిరిగి వచ్చినప్పుడు మరి ఆయనతో పాటు వెళ్ళడానికి ఆయనతో ఉండేది అది మన యొక్క అంతిమ గమ్యంగా మనం చూస్తున్నాం. So till that time we are preserved, then we are presented. అంతవరకు మనం కాపాడబడాలి, భద్రపరచబడాలి, తర్వాత ఆయనకి ఆయనతో నిలబెట్టబడాలి. No, we are preserved. భద్రపరచబడాలి. We are being preserved. We are kept safe. భద్రంగా కాపాడబడి ఆయన ఎదుట మనం నిలబెట్టబడాలి. Then we are going to be presented. తర్వాత ఆయన ఎదుట మనం నిలబెట్టబడాలి. So this is the theme of this message. We are preserved and we are going to be presented. కాబట్టి ఇక మరి ఆత్మానికి ఉద్దేశము మనం మరి కాపాడబడాలి, తర్వాత ఆయన ఎదుట నిలబెట్టబడాలి. In the verse 1 only in Jude, it is written that we are preserved in Christ. It is written. మొదటి వచనంలో కూడా అదే మనం చేస్తాం. మరి క్రీస్తుని భద్రపరచబడ్డాం అనే మాట మనం చూస్తాం. Jude chapter first verse, Jude the servant of Jesus Christ and brother of James, to them that are sanctified with God the Father and preserved in Jesus Christ and called. It's written. యేసుక్రీస్తు దాసులను యాకోబు సహోదరుడైన యూదా తండ్రి దేవుని ప్రేమపడి యేసుక్రీస్తును భద్రం చేయబడి అనే మాట అక్కడ మనం చూస్తున్నాం. God has saved us. మన దేవుడు మనల్ని రక్షించాడు. We believers we claim that we are saved by Lord Jesus Christ. విశ్వాసంగా మనం చెప్పుకుంటాం మేము రక్షింపబడ్డాం అన్నమాట. The way of salvation, the means of salvation, we have seen in worship. మరి యొక్క మనల్ని ఆ యొక్క ఏ రీతిగా మన దేవుడు మనల్ని రక్షించాడు ఆ యొక్క అది మనం ఆరాధనలో కూడా మనం చూసాం. So here Lord has saved us and it is a progressive one. దేవుడు మనల్ని రక్షించాడు, అది క్రమక్రమంగా ఇంకా అది ముందుకు వెళ్ళేదిగా ఉంటుంది. Pragastilasla, it is Telugu Pragastisila, correcta? Pragastisila, correcta? తెలుగులో మరి కవిత్వంలో చెప్పండి ప్రాగ్దశీల అని మాట్లాడతారు. That is progressive. It is step by step it has to go. క్రమక్రమంగా అది ముందుకు వెళ్ళాలి. I saw the dictionary Telugu and
noted down that word. Pragastishila. Right? It is progressive. You have to understand our salvation is progressive. కాబట్టి మనం రక్షణ అనేది అది క్రమక్రమంగా ముందుకు వెళ్తుంది మరి అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. Whether we are saved, we are going straight to heaven. No, we have to progress. రక్షణ పడ్డా ఉంటే పరలోకం వెళ్ళిపోతుందని కాదు, అది క్రమక్రమంగా అది ఇంకా మనం దానికి ముందుకు వెళ్ళే వాళ్ళంగా మనం ఉండాలి. First it begins. మనం ప్రారంభించబడుతుంది. Philippians 1:6 it is written that the work he began in us, he is able to keep it until the day of Lord Jesus. ఫిలిప్పీ మొదటి అధ్యాయం 6 మనం చూస్తాం. మనలో ప్రారంభమైన కార్యము అది క్రమక్రమంగా ముందుకు సాగుతుందనే మాట మనం చూస్తాం. The good work he began, he says, the big good work is the beginning of good work is our salvation. కానీ మంచి క్రియ ప్రారంభంలో ప్రారంభించబడింది ఏంటంటే అది మన యొక్క రక్షణ. And it is progressing. అది ముందు కొనసాగుతోంది. In the same Philippians chapter 2 verse 12 it is written that work out your own salvation with fear and trembling. It is written. అదే ఫిలిప్పీ 2వ అధ్యాయం 12వ మనం చూస్తాం. మీరు కొంత సొంత రక్షణ భయంతో వణుకుతో కొనసాగించడం మాట మనం చూస్తాం. So we live without fear. కాబట్టి మనం భయం అయితే మనమైతే భయం లేకుండా ఉంటున్నాం. Without trembling. ఇటువంటి వణుకు లేకుండా ఉంటున్నాం. Because Jesus is there to forgive my sins, I can live as I want. దేవుడు ఉన్నాడు, ప్రభు ఉన్నాడు, మనల్ని క్షమిస్తాడు కాబట్టి నా ఇష్టానుసారంగా నేను జీవించవచ్చు అనుకుంటున్నాను. There is no judgment for me, there is no punishment for me, so I will live as I want, as many sins I can do. నాకు ఎటువంటి తీర్పు లేదు, ఎటువంటి శిక్ష లేదు, కాబట్టి నా ఇష్టానుసారంగా నేను జీవించవచ్చు అని అనుకుంటున్నాను. Here the progression or the progressive nature is retarded. మరి దాని ద్వారా ఏమవుతుందంటే ఇక ముందు కొనసాగే ప్రక్రియ అది మరి ఆటంకపరచబడుతుంది. As long as we live in this world, till we reach heaven with the Lord Jesus, we have to live in fear and also with trembling. మరి ఈ లోకంలో జీవించినంత కాలం ప్రభు సన్నిధి చేరుకునే వరకు కూడా మన జీవితం మరి భయంతో వణుకుతో దాన్ని మనం కొనసాగించాలి. So when there is a lack of fear, there is a lack of trembling, we are free to do any sin. కాబట్టి భయం లేనప్పుడు, ఆ వణుకు అనేది లేనప్పుడు మన ఇష్టానుసారంగా మనం జీవిస్తాం. The fear of punishment is not there. శిక్ష ఉంటుందనే భయం అయితే లేదు. So we must be careful that Paul has written that for us, the Philippians is written that work out your own salvation. It's not the salvation the Lord gives forgiveness of sin. That's we cannot do it. But our own salvation which the Lord has given, we have to work out with fear and trembling. రక్షణ అయితే ప్రభు ఉచితంగా అనుగ్రహించాడు, కానీ అయితే మన సొంత రక్షణని మన తిరిగి భయంతో వణుకుతో అది కొనసాగించాలి. So let us, before taking part in table, let us examine ourselves. Are we having this fear and trembling in our salvation? కాబట్టి మనం బల్లలో పాల్గొంటున్న ముందుగా మన యొక్క రక్షణలో ఆ రీతిగా మనం భయంతో వణుకుతో దాన్ని కొనసాగిస్తున్నామా అది మనం పరీక్షించుకుందాం. Third thing, it is going to end. Our salvation or the faith is going to end. మనకు రక్షణ లేదా విశ్వాసం అనేది అది మన అంతం కాబోతుంది. 1 Peter chapter 1 verse 9, the end of your faith is salvation of your souls. మొదటి పత్రిక మొదటి అధ్యాయం 9వ వచనం మనం చూస్తాం. 1 Peter chapter 1 verse, in Telugu 8 and 9 it is mixed. మొదటి పత్రిక మొదటి అధ్యాయం 8-9 వచనాలు కలిసి ఉంటుంది. It is. So it is the end of your faith. The faith comes to an end. That is the end of our salvation. That means salvation of our souls. When the Lord comes, our souls are going with Him. మరి అక్కడ ఇంగ్లీష్లో అయితే ఎండ్ అంతిమం అనే మాట రాయబడింది, కానీ తెలుగులో అయితే మనకు ఫలం అనే మాట రాయబడింది. విశ్వాసానికి మరి ఫలము, ఆత్మరక్షణకి ఫలము అనే మాట రాయబడింది. So you find that the salvation is progressive. కాబట్టి రక్షణ అనేది అది ముందు కొనసాగేదిగా ఉండాలి. That's the beginning. There is a progressive nature. Then it comes to an end. ఒక ప్రారంభం ఉంది, అది ముందు కొనసాగాలి, దానికి అంతము లేదా ఫలము కూడా ఉంటుంది. So that we let us keep that in mind. అది మన మనసులో ఉంచుకుందాం. So when the Lord comes in the mid-air to take back the church, కాబట్టి ప్రభువు యేసుక్రీస్తు వారు ఆయన మరి సంఘాన్ని తీసుకెళ్ళడానికి తిరిగి వచ్చినప్పుడు He wants to present it to Himself. అది తన ఎదుట దాన్ని సంఘాన్ని ప్రత్యక్ష నిలబెట్టుకోవాలని కోరుతున్నాడు ఆయన. See that in Ephesians chapter 5 verse 27. ఎఫెసీ 5:27 మాట మనం చూస్తాం. Ephesians chapter 5 verse 27. ఎఫెసీ 5:27. క్రీస్తు కూడా సంఘమును ప్రేమించి అది కళంకమైనను మడతైనను అటు మరి ఏదైనను లేక పరిశుద్ధమైనదిగాను నిర్దోషమైనదిగాను మహిమగల సంఘముగాను
ఆయన తన ఎదుట దానిని నిలబెట్టువలని వాక్యముతో ఉదక స్నానము చేత దానిని పవిత్రపరిచి పరిశుద్ధపరచుటకే దాని కొరకు తను తాను అప్పగించుకొనెను. He is going to present the church to himself. మరి తన ఎదుట సంఘాన్ని ఆయన నిలబెట్టుకోబోతున్నాడు. In the Jude also, we have seen that verse 24, that to present you faultless before the presence of his glory. It's written, it is in his glory, that is in the glory of Lord Jesus. యోధ పత్రికలో 24 అదే మనం కూడా చూస్తున్నాం. తన మహిమ ఎదుట ప్రభునేశ్వర మహిమ ఎదుట నిర్దోషంగా నిలబెట్టాలనే ఉద్దేశంతో. So, for this purpose, Jude is exhorting us. ఈ ఉద్దేశంతో మరి యోధ మనల్ని హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాడు. So, first thing is, we are preserved in Christ in verse 1. మొట్టమొదటిగా మరి మనం ప్రభునేశ్వర వారిలో భద్రపరచబడ్డాం. భద్రం చెయ్యబడి ఉంటుంది తెలుగులో. ఐ రెడ్ ఇన్ తెలుగు బైబుల్, భద్రం చెయ్యబడి అట్లా ఉంటుంది. సో వీఆర్ కెప్ట్ బై ద పవర్ ఆఫ్ గాడ్. మరి దేవుని యొక్క శక్తి చేత మనం భద్రపరచబడ్డాం, చేయబడ్డాం. సో దిస్ సాల్వేషన్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి రివీల్డ్ ఇన్ ద లాస్ట్ టైం, లాస్ట్ డేస్. ఈ రక్షణ మరి అంత్య దినాల్లో ఆఖరి అంతంలో అది బహిరంగం చేయబడుతుంది. We are kept by the power of God until the day of our redemption. మరి దేవుని శక్తి చేత మరి ఆ యొక్క విడుదల దినం వరకు మనం మరి భద్రపరచబడ్డాం, కాపాడబడ్డాం అని మాట. 1 Peter chapter 1 verse 5. మొదటి పేతురు 1:5 1 Peter chapter 1 verse 5. So here we find that we are preserved in Christ by the power of God unto the day of salvation or redemption. కాబట్టి మనం ఆ యొక్క మరి కడవరి కాలం వరకు ఆ యొక్క సిద్ధంగా రక్షణ కలిగే వరకు మనం దేవుని శక్తి చేత కాపాడబడుతున్నాం, భద్రపరచబడుతున్నాం. So we are preserved, then we are to be presented. భద్రపరచబడ్డాం, మరి తర్వాత ఆయన ఎదుట నిలబెట్టబడుతున్నాం. So how we are going to be presented? ఈ రీతిగా మనం మరి ఆయన ఎదుట నిలబెట్టబడుతున్నాం. How we are going to appear before Christ Jesus? ఏ రీతిగా దేవుని ప్రభు ఎదుట మనం కనబడబోతున్నాం. We'll see only one example we'll see. ఒక ఉదాహరణ మనం చూద్దాం. Paul wanted to present the Corinthians as a chaste virgin to Lord. మరి కొరింథీయుల్ని మరి ప్రభు ఎదుట మరి ఒక కన్యకగా ప్రభు ఆయన మరి నిలబెట్టాలనుకుంటున్నాడు ఆయన. 2 Corinthians chapter 11 verse 2. కొరింథీయుల 2:11 నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకొచ్చు, నేను మీకు అప్పగించిన కట్టడను లైకొనుచున్నారని మిమ్మల్ని మెచ్చుకొనుచున్నాను. దేవాశక్తితో మీ ఎడల ఆసక్తి కలిగి ఉన్నాను. ఎందుకనగా పవిత్రులైన కన్యకలుగా ఇక్కడే పురుషుడికి అనగా క్రీస్తుకు సమర్పించవలెనని మిమ్మల్ని ప్రదానం చేస్తున్నాను కానీ. పవిత్ర కన్యక. సో ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఇట్స్ రిటన్ chaste virgin. మరి పవిత్రమైన కన్యకగా ఆయన మరి నిలబెట్టాలనుకుంటున్నాడు ఆయన. In this world there may be virgins, but they may not be chaste. కన్యకలు ఎంతమంది ఉంటారు కానీ అందరూ కూడా పవిత్రులు కాదు. They have to be the pure in physically pure, spiritually pure. They are called chaste virgins. శారీరకంగా ఆత్మీయంగా కూడా వారు పరిశుద్ధంగా ఉండాలి. వారే మరి పవిత్రులైన కన్యకలు. In Songs of Solomon chapter 6 verse 8 and 9 we find different types of people. మరి పరమగీతం 6:8-9 అక్కడ వివిధ రకాలైన కన్యకల గురించి అక్కడ మనం చూస్తాం. You find that Songs of Solomon chapter 6 verse 8 and 9. పరమగీతం 6:8-9. 60 మంది రాజుల్లో 80 మంది ఉపపత్నులను లెక్కకు మించిన కన్యకలను కలరు. నా పావురము నా నిష్కలంకురాలు ఒకటే. ఆమె తన తల్లికి ఒకే కుమార్తె, తన తల్లికి ముద్దు బిడ్డ. స్త్రీలు దాన్ని చూసి ధన్యురాలందరూ. So here we find queens are 60. మరి ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం రాణులు అనే మాట మనం చూస్తున్నాం, ఉపపత్నులు అనే మాట ఇక్కడ చూస్తున్నాం. First queens, మొట్టమొదటిగా రాణులు, second concubines. తర్వాత ఉపపత్నులు. How many? 80. Then virgins without number. How will you understand spiritually this? మరి రాణులు ఉపపత్నులు 60 మంది అని మనం చూస్తున్నాం. అయితే కన్యకులు అనేక మంది ఉన్నారు. దీన్ని ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి మనం? My God servant in my native place, he spoke about this 45 years back. I still remember that.
మరి సహోదరి యొక్క దైవ సేవకులు మరి 40 సంవత్సరాల క్రితం దీని గురించి మాట్లాడారు, ఇప్పటికీ నాకు జ్ఞాపకం ఉంది. So this 60 queens that represents mega church. ఈ 60 రాణులు అనేవి మరి పెద్ద పెద్ద సంఘాలను చూపిస్తున్నాయి. In the world there are mega churches. At the gathering there will be thousands, 2000 like that mega churches. చాలా పెద్ద పెద్ద సంఘాలు, మెగా సంఘాలు అంటూ ఉంటారు. మరి ప్రపంచంలో ఎన్నో ఉన్నాయి, థౌజండ్స్ లో మరి అక్కడ కూడుకుంటుంటారు. And that 80 concubines. 8 మంది ఉపపత్నులు. That represents the denominational churches. అది డినామినేషన్ చర్చెస్ చూపిస్తూ ఉంది. There are so many denominational churches there in the world. మరి ఈ లోకంలో ఎంతో డినామినేషన్ చర్చెస్ ఉన్నాయి. So that is represented as 80 concubines. అది 8 మంది ఉపపత్నులను ఇక్కడ చూపిస్తూ ఉంది సంఘం. And the virgins. మరి కన్యకలు. What is virgins? కన్యకలు ఎవరు? These are all individual workers, evangelists, independent workers of church. All they are their own church. మరి తన సొంతంగా ఎవరి మీద ఆధారపడకుండా వారే మరి అనేక మంది మరి సంఘాలు నడిపించేవారు ఉంటున్నారు. They are not connected to any main church. మెయిన్ సంఘాలకి దీని కూడా వారికి సంబంధించిన వారు కారు. These all accounted as virgins without number. వీరు ఎటువంటి సంఖ్య లేని కన్యకలుగా ఇక్కడ మరి చెప్పబడుతున్నారు. So this is the Christian field, Christendom. We can say that Christian field. ఇది క్రైస్తవ మరి ఫీల్డ్ గా పొలంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. But in the next verse it says, అయితే తర్వాత చెప్పబడింది ఏంటంటే, but the undefiled, my dove undefiled is one. అయితే నా పౌరము నిష్కళంకురాలు ఒకటే అని మాట్లాడుతున్నాం. We are interested in that one undefiled. కాబట్టి మనం కావాల్సిన ఒక్కతే మరి నిష్కళంకురాలు ఎవరు, అది మనకు కలిగి. We have to make sure that are we that in that one undefiled dove. కాబట్టి ఆ ఒక్కటే నిష్కళంకురాల్లో మనం ఉన్నామా, అది మనం చూడాలి. This is very important. ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. The Lord says that my dove, or the pigeon, or we can say dove, నా పౌరం అని ప్రభు అన్నారు. that is the holy symbol of Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మకి గుర్తుగా ఉంది పౌరం. It is only one. పౌరం ఒక్కతే. We must find ourselves or ensure ourselves whether we are that in that one defiled dove. కాబట్టి ఒక్కటే అయిన నిష్కళంకులైన పావురంలో మనం ఉన్నామా అనేది మనం గమనించుకోవాలి. So for this purpose only Jude is writing to the believers. ఆ ఉద్దేశంతో యూదా మరి విశ్వాసులను ఉద్దేశించి రాస్తున్నారు. It is not for the people who are unsaved or the people who are in the world. ఈ లోకంలో ఉన్న వారి గురించి కాదు, రక్షణ లేని వారి గురించి కాదు. So here Jude writes that in order to be in that undefiled one, to be counted in that undefiled one, we have to do certain things. We should not do certain things. కాబట్టి ఒక్కటే నిష్కళంకురాలని పావురంలో మనం ఉండాలంటే కొన్ని విషయాలు మనం చేయాలి, కొన్ని విషయాలు మనం చేయకూడదు. To present Lord Jesus Christ, to present us to himself, how we have to be undefiled, Jude writes here. కాబట్టి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు తన ఎదుట నిలబెట్టుకోవాలని మరి ఏ ఉద్దేశం కలిగి ఉన్నాడో దానిలో ఉండాలంటే మరి ఏ విషయాలు మనం చేయాలి, చేయకూడదు, వాటి గురించి యోధ రాస్తున్నాడు. Few points I will tell. కొన్ని విషయాలు చూద్దాం. So what we should be doing or what we should do. ఏం చేయాలి, ఏం చేయకూడదు. So first thing in verse 3, contend earnestly for the faith. మొదటిగా మరి 3వ వచనంలో మనం చూస్తాం, Our salvation is valid based upon our faith only. మన విశ్వాసం మీదే మన రక్షణ ఆధారపడి ఉంది. If you lose faith, your salvation is not counted. విశ్వాసాన్ని పోగొట్టుకుంటే మన రక్షణ అది లెక్కింపడదు. First thing, we have to contend on your faith. కాబట్టి మన రక్షణ గురించి మనం మరి మన విశ్వాసం గురించి మనం గమనం కలిగి ఉండాలి. Second thing, the opposite one is some people, some men have crept unknowingly into the church. False brethren, it is called false brethren. రెండవది కొంతమంది రహస్యంగా మరి భక్తి లేని వారు చొరబడి ఉన్నారు రహస్యంగా. In Galatians chapter 2 verse 4 it is written, Paul writes, some false brethren. గలతీ 4:2 మనం చూస్తాం, పౌలు రాస్తున్నాడు 2:4 అబద్ధికులైన లేదా 2:4 2:4 గలతీ 2:4 కళ్ళ సహోదరులు, కరెక్టా? వాళ్ళని దాసులుగా చేసుకోవాలని 2:4 సరే. మనకు కలిగిన తన స్వాతంత్ర్యంలో వేగిపోతున్నట్టు రహస్యముగా తరబడి దొంగతనముగా ప్రవేశించిన కపట సహోదరులు, రైట్. So you must be, we should not be a kapata sahodaru, should not be a false brethren. కాబట్టి కపట సహోదరులుగా మనం ఉండకూడదు. Second thing, how we should be, రెండవదిగా మనం ఎలా ఉండాలి? same Jude verse in verse 20,
building on the most holy faith. అతి పరిశుద్ధమైన దాని మీద కట్టబడుచు ఉండాలి. Holy faith, we have to keep on building on that. అతి పరిశుద్ధమైన మంది మీద కట్టబడుతూ ఉండాలి. So building is not that finished building, or it is just put a foundation and leave it. It should be keep on building it. There should be a progression. మరి పునాది వేసి వదిలిపెట్టడం కాదు, లేదా కట్టడం కంప్లీట్ చేయడం, పూర్తి చేయబడడం కాదు, కానీ కంటిన్యూస్గా నిరంతరం కట్టబడుతూ ఉండాలి. And opposite what we should not do. దానికి వ్యతిరేకంగా మనం ఏం చేయకూడదు. In verse 5, there's lot of example Lord has given. There are people saved, but they were destroyed. 5 రోజులు మనం చూస్తున్నాం, రక్షింపడిన వారు ఉన్నారు, అయితే వారు నాశనం చేయబడ్డారు. Jude, verse 5 it is written. యూదా పత్రికలో 5 రోజుల మాట మనం చూస్తాం. They are saved, but they are destroyed. రక్షింపడ్డారు కానీ వారు నాశనంలోకి వెళ్ళిపోయారు. Like that, long time back I gave example. Operation success, patient died. So that should not be case for us. మరి ఆపరేషన్ అయిన తర్వాత పేషెంట్ చనిపోయాడనే అటువంటి స్థితి ఉండకూడదు. I gave the examples also in the Bible who all there. అటువంటి వారు ఎవరైనా మరి ఉదాహరణ కూడా సోదరు చెప్పారు. So we should not be coming into that category. అటువంటి రకంలో మనం రాకూడదు. Third thing, మూడవది, we must be praying in the Holy Spirit. That is also verse 20. 20 వచనంలో మనం చూస్తాం, పరిశుద్ధాత్మలో ప్రార్థన చేస్తూ ఉండాలి. Praying, not that I prayed or I'm going to pray or I may pray. If I want, I can pray. These are the categories we come under. ప్రార్థన చేస్తాను, ప్రార్థన తర్వాత చేస్తాను, ప్రార్థన చేశాను, ఈ రీతిగా కాదు, కానీ ప్రార్థన చేస్తూ ఉండాలి. Chain prayer will not take part. సంఘ ప్రార్థన మరి చైన్ ప్రేయర్లో పాలు పొందరు. Church prayer we will not come. సంఘ ప్రార్థనలో పాలు పొందరు. Bible study, no. బైబిల్ స్టడీకి రారు. Fasting prayer, ఉపవాస ప్రార్థన కూడా రారు. all night prayer, ఆల్ నైట్ ప్రేయర్లో కూడా no. We పార్టిసిపేట్ are at home, nicely sleep. No, we will not come. ఉంటారు, కానీ ఇంట్లోనే పార్టిసిపేట్ చేయరు. Because we are saved, we are going to heaven. These all not required for us. That is the attitude we have. రక్షణ పొందాం, ఇవన్నీ కూడా అవసరం లేదు అనే ఆ యొక్క దృక్పథం కలిగి ఉంటున్నారు. How many times you have been reprimanded, you have been reproved, but no sense. We will not feel that. ఎన్నోసార్లు మరి ఎంతో 100 times we tell. గద్దింపడినప్పటికీ ఇటువంటి చలనం వాళ్ళలో లేదు. Fellowship is the one of the foundation for our church life. That we said, no, we will destroy the foundation. సంఘ జీవితానికి సహవాసం ఒక పునాది అయినప్పటికీ ఏమాత్రం దాని గురించి పట్టింపు లేదు. Here it is written, praying in the Holy Spirit. ప్రార్థనలో పరిశుద్ధాత్మలో ప్రార్థన చేయొచ్చు అని That మాట్లాడారు. means all the time, in all types of prayer, we have to be praying always. కాబట్టి అన్ని విధాలైన ప్రార్థనలు కూడా ఎప్పుడు కూడా ప్రార్థన చేస్తూనే ఉండాలి. Oh, we should be doing, in order to be undefiled before Lord Jesus Christ, we should be praying. మరి ప్రభు యొక్క నిష్కళంకంగా ఉండాలంటే నిరంతరం ప్రార్థన చేస్తూనే ఉండాలి. And the opposite one is దానికి వ్యతిరేకంగా fallen angels. పడిపోయిన దేవదూతలు. So in verse 6 it is there, they did not keep their first estate and Lord has cast them out and reserved for the judgment. ఆ రోజుల్లో తమ ప్రధానత్వం నిలుపుకొనక తమ నివాసాలను విడిచిన దేవదూతలను మహాదినం జరుగు తీర్పు వరకు ఆయన మరి బంధించి భద్రం చేశారు. What for we have been called, we are not standing on that. Our status, this is a status Lord has given. We are not standing on that. దేనికోసం దేవుడు మనం పిలిచాడో, ఏ స్థితి అయితే మనకు కలిగించాడో ఆ స్థితిలో మనం నిలిచి ఉండటం లేదు. They have not kept their first estate, it's written. మరి ప్రధానత్వాన్ని నిలుపుకోలేదు అనే మాట చూస్తున్నాం ఇక్కడ. So we should not be like that. ఆ రీతిగా మనం ఉండకూడదు. Verse 21. 21వ వచనం. What we should be doing? We have to keep ourselves in the love of God. మరి ప్రభు యొక్క ప్రేమలో మనం మరి నిలిచి ఉండాలి. Yes, we have to be yourself in the love of God. That we have to remain in the love of God. దేవుని ప్రేమలో నిలిచి ఉండాలి. So it is our option whether to remain in love of God or to walk out of it or go away from the love of God. దేవుని ప్రేమలో నిలిచి ఉండాలా, బయటకు వెళ్ళిపోవాలా, అది మనకే వదిలిపెట్టబడింది. If you want to remain in the love of God, that means you will be obedient to the Lord. దేవుని ప్రేమలో నిలిచి ఉన్నవాడు అయితే దేవునికి విధేయుడిగా ఉంటావు. So if you don't want to be in the love of God, that means you will go in your own way. దేవుని ప్రేమలో నిలిచి ఉండాలి, ఇష్టం లేకపోతే ఇష్టానుసారంగా నువ్వు వెళ్ళిపోతుంటావు. So the Lord says here, you be yourself in the love of God. కాబట్టి దేవుని ప్రేమలో నిలిచినట్టు కాచుకుని ఉండు అంటున్నాడు. Opposite to that one is verse 15, ungodly people.
దానికి మరి వ్యతిరేకం ఏంటంటే భక్తిహీనులు అన్నమాట. In 15, there are so many ungodliness references given in that verse 15, same Jude. 15వ వచనంలో భక్తిహీనులు ఎవరు అనేది అనేక ఉదాహరణలు ఇవ్వబడ్డాయి. So these are that they are not standing in the love of God. మీరందరూ దేవునికి ప్రేమలో నిలిచి ఉండేవారు కాదు. So we should not be categorized under the ungodly people. కాబట్టి భక్తిహీనుల ఆ గుంపులో మనం ఉండకూడదు. We appear like a godly people, but our character, our behavior, our results, our fruit, everything is ungodly. దేవుని భయతులు బాగా మనం కనబడుతున్నాం కానీ మన యొక్క వ్యక్తిత్వం కానీ మన యొక్క నడవడిక కానీ మన అలవాట్లు కానీ భక్తిహీనుల వల్లే ఉంటున్నాయి అవి. And the fifth one is look for to the mercy unto eternal life. It is written. 5వది ఏమిటంటే మరి నిత్యత్వంలో ఉండే ఆయన మరి కనికరం. Telugu it is different. It is in English it is look for the mercy unto eternal life. For the eternal life you expect. నిత్య జీవమైన ప్రభు యొక్క కనికరం కొరకు కనిపెట్టే వరంగా ఉండాలండి. Read. Looking for the mercy of our Lord Jesus Christ Unto eternal life. It is for the eternal life. You have to wait for it. నిత్య జీవమైన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు కనికరం కొరకు కనిపెట్టే వరంగా మనం ఉండాలి. Opposite one. దానికి వ్యతిరేకంగా In the last days mockers will come. In verse 18 it is there. 18వ వచనంలో మనం చూస్తాం పరిహాసకులు వస్తారు అంత్య దినాల్లో అన్నమాట. Peter also wrote 2 Peter, it is written 3rd chapter, the mockers. Where is the coming, where is the promise of coming of the Lord? They will mock at you. మరి 2 పేతురు 2 పత్రికలో మాట మనం చూస్తాం మరి ప్రభు యొక్క రాకడ ఎక్కడ ఉంది అని అపహాస్యం పరిహాసం చేసేవారు వస్తారు. Now also many Christians, many preachers, they say coming is not now. Why you are afraid? When people are preaching about second coming, these people is threatening us. He is dimki deta hai. That is make us afraid, like that they are telling. ఇప్పుడు కూడా కొంతమంది రీతిగా మరి బోధకులు కూడా మరి పరిహాసం చేస్తూ ఉంటారు. రెండో రకం చెప్తే వీరందరూ మనల్ని భయపెడుతున్నారు అని మరి పరిహాసం చేస్తారు. Here mockers will come. They will only will tell, where is the coming? No, it's not coming, like that. వారు అంటే ఏమంటారంటే ఎక్కడ వస్తున్నాడు ప్రభు ఇంకా అప్పుడే రావట్లేదులే అంటారు. So here the Jude has written how we should be, how we should not be. All are written in book Jude letter. కాబట్టి యూదా పత్రికలో ఏ రీతిగా మనం జీవించాలి ఏ రీతిగా ఉండకూడదు ఇవన్నీ కూడా ఆయన రాస్తూ వచ్చారు. The sole intention is that the believers should be undefiled so that they can be presented before the Lord Jesus Christ. మరి ఉద్దేశం ఏంటంటే విశ్వాసులైన వారు నిష్కళంగా ఉండి ఆ రీతిగా దేవుని ప్రభు ఎదుట వారు నిలబెట్టబడాలని. So we have seen the preservation and presentation. కాబట్టి భద్రపరచబడడం ఆయన నిలబెట్టబడడం రెండు చూస్తున్నాం మనం. Right. Now we'll go to verse 25, then we'll come to verse 24 again. మరి 25వ వచనం చదివి తిరిగి మనం 24 వద్దాం. So in Jude verse 25 we find that the fourfold worship and praise of our Lord Jesus Christ. 4 గంటల మరి ఆరాధన ప్రభుని ఏ రీతిగా ఆరాధించాలి అక్కడ మనం చూస్తాం. So we find that to the only wise God our Savior be glory and majesty, dominion, power, both now and forever. Amen. మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ద్వారా మహిమ మహాత్మ్యము ఆధిపత్యము అధికారము యుగయుగములు పూర్వమును ఇప్పుడును సర్వయుగమును కలుగును గాక అని మనం చూస్తున్నాం. So the first one is the glory. మొట్టమొదటిగా మహిమ. Glory means the glory. The Lord Jesus Christ is called King of glory. ప్రభు యేసు వారు ఆయన మరి మహిమరాజుగా మనం చెప్తుంటాం. Psalms chapter 24 verse 1. కీర్తనలు 25వ అధ్యాయం 24:10. 24:10. Psalms 24 verse 10. కీర్తనలు 24:10. సైన్యములకు అధిపతి యెహోవాయే, ఆయనే ఈ మహిమగల రాజు. Who is this king? He is the King of glory. ఆయన మహిమగల రాజు. Moses asked the Lord's angel, show me your glory. మరి మోషే ప్రభు దూతని ప్రభుని అడిగాడు నీ యొక్క మహిమ నాకు కనపరచు అని అడిగాడు. In Exodus chapter 33 verse 18 and 19. నిర్గమకాండం 33, 18, 19 వచనాలు. Exodus chapter 33 verse 18 and 19. నిర్గమకాండం 33, 18, 19. అతడు దయచేసి నీ మహిమను నాకు చూపమనగా, ఆయన నా మంచితనమంతయు నీ ఎదుట కనపరిచెదను. చాలు. See here Moses is asking the Lord, please show your glory to me. మోషే అడుగుతున్నాడు నీ మహిమను నాకు కనపరచు అని అడుగుతున్నాడు. So instead of revealing God's glory, what Lord says in verse 19? 19లో ప్రభు ఏమంటున్నాడు మహిమకు బదులుగా I will pass all my goodness pass before you, he says. నా మంచితనం అంతా నీ ఎదుట కనపరచదును. So we understand just for one meaning. There are many other attributes for this glory. One meaning, the goodness of our God.
మరి అనేక అర్థాలు ఉండొచ్చు మహిమ అంటే, అయితే ఒక అర్థం ఏంటంటే దీని యొక్క మంచితనం అని. So that Moses, when he says, show me your glory, God, he says, I will pass my goodness before you. నీ మంచితనం కనపరచు అని మోషే అడుగుతుంటే మరి దేవుడు అంటున్నాడు నా మహిమ నీకు కనపరుస్తుంది. So we understand the glory of God is the goodness of our God. కాబట్టి దేవుని యొక్క మహిమ అంటే దేవుని యొక్క మంచితనం. So the Lord Jesus Christ, when he says here, glory be unto him, means we are appreciating his goodness. కాబట్టి ఆయన మహిమగల రాజు అంటే మన దాని అర్థం ఏమంటే మనం ఆయన యొక్క మంచితనం గురించి మనం పోగొడుతున్నాం. Second thing is glory and majesty. మంచితనము, తర్వాత మహిమ. Majesty means it is the highest honor that is given to anybody. మహాత్మయము అది ఏ వ్యక్తికైనా ఇచ్చేది అత్యంత అధికమైన గౌరవం అది. It is called excellency. ఇంగ్లీష్లో ఎక్సలెన్సీ అని కూడా See, అంటుంటారు. when governor comes, is called his excellency, they say. గవర్నర్ ఉద్దేశించి చెప్పినప్పుడు అడ్రస్ చేసినప్పుడు హిజ్ ఎక్సలెన్సీ అని చెప్తా Or ఉంటారు. the head of the state, like president, prime minister comes, they will address him, his excellency. కాబట్టి ప్రెసిడెంట్ వచ్చినప్పుడు కూడా మరి హిజ్ ఎక్సలెన్సీ అనే మాట ఉపయోగిస్తారు. It is called the Lord's sovereignty. అది ఆయన యొక్క సార్వభౌమాన్ని చూపిస్తుంది అది. So this is Lord's sovereign above everything. అన్నిటికీ ఆయనే అధికారి లేదా పెద్ద అనేది చూపిస్తుంది అక్కడ. That is called majesty. అది మహాత్మ్యం లేదా మేజెస్టీ. So that belongs to our Lord Jesus. అది ప్రభువుకు చెందిందే. Third one is dominion. తర్వాత ఆధిపత్యం. What is dominion? ఆధిపత్యం అంటే ఏంటి? Full rights over all his creation. సర్వ సృష్టి మీద మరి ఆయనకి ఉన్న ఆ యొక్క అధికారం. He created heaven and earth. మరి భూమి ఆకాశం సృజించిన వాడైనా And all the things that everything in the earth, everything in the heaven, everything is created. భూమి ఆకాశంలో ప్రతిదీ కూడా ఆయనే సృష్టించాడు. It is created by him and also for him. ఆయన సృష్టించాడు, ఆయన కొరకే సృష్టించాడు. Colossians 1:16. కొలసి 1:16. ఆకాశమందు ఉన్నవి భూమి అందు ఉన్నవి దృశ్యమైనవి గాని అదృశ్యమైనవి గాని అవి సింహాసనములైనను ప్రభుత్వములైనను ప్రధానులైనను అధికారములైనను సర్వమును ఆయన యందు సృజింపబడెను సర్వము ఆయన ద్వారాను ఆయనను బట్టి సృజింపబడెను. That is the meaning of dominion. He is having all title, all rights. Only Lord Jesus Christ having. ఆధిపత్యం అంటే అదే మరి సర్వ హక్కులు ప్రభువు యేసుక్రీస్తు వారికే ఉన్నాయి. We say that no, Lord redeemed me. We are not our own. We are his purchased possession. మనం విడుదల పొందుకున్నామంటే అదే మరి మన సొంత, అది మన వారం కాదు, ఆయన చేత మనం కొనబడ్డాం. When Lord created heaven and earth, all the heaven and earth belongs to Lord Jesus. ప్రభు మరి భూమి ఎక్కడ సృజించాడంటే అవన్నీ కూడా ఆయనకి చెందినవే. That means his dominion is there, his authority is there. ఆయన యొక్క ఆధిపత్యం, ఆయన యొక్క హక్కు వాటి మీద ఉంది. All title holder is Lord Jesus Christ. అవన్నీ కూడా ఆయనకి చెందినవే. So it's the majesty, then dominion belongs to our Lord Jesus. కాబట్టి మహిమ, మహాత్మ్యము, ఆధిపత్యం ఆయనకి చెందినవి. And last one is the power. ఆఖరిది అధికారం. Lord Jesus Christ, after he resurrected, just before going to heaven, he said, all power is given unto me. ఆయన మరి పునరుద్ధానం చెంది చేసిన తర్వాత ఆయన అంటున్నాడు సర్వాధికారం నాకు ఇవ్వబడింది అని. Matthew's Gospel chapter 28 verse 18. మత్తయి సువార్త 28:18. Matthew's Gospel chapter 28 verse 18. అయితే యేసు వారి యొద్దకు వచ్చి పరలోకమందును భూమి మీదను నాకు సర్వాధికారం ఇవ్వబడినది. Right. All power is given to Lord Jesus. సర్వాధికారం ప్రభువు యేసు వారికి ఇవ్వబడింది. So such a great God we have. అంత గొప్ప దేవుడు మనం కలిగి ఉన్నాం. He is our Redeemer. ఆయన మన విమోచకుడు. So in order to present us to himself what he is doing, let us see in verse 24 now. మరి ఆ రీతి అటువంటి గొప్ప దేవుడు తనైతే మనల్ని నిలబెట్టుకోవడానికి ఏం చేస్తున్నాడు అది 24లో చూస్తాం. So in the verse 24 we read, 24వ వచనంలో, now unto him that is able to keep you from falling. తొట్టిల్లకుండా మిమ్మల్ని కాపాడుటకు. So first thing we'll see that he is able. ఆయన మరి శక్తి కలిగిన వాడు, సామర్థ్యం కలిగిన వాడు. He is able to save us to the uttermost. It is written, Hebrews. హెబ్రీయుల పత్రికలో మనం చూస్తాం మనల్ని కాపాడుటకు ఆయన సామర్థ్యం కలిగిన వాడు అనమాట. 7:25, Hebrews 7:25. హెబ్రీ 7:25. తన ద్వారా దేవుని యొద్దకు వచ్చు వారి పక్షంలో విజ్ఞాపన చేయుటకు నిరంతరం జీవిస్తున్నాడు కనుక వారిని సంపూర్ణంగా రక్షించడానికి శక్తిమంతుడై ఉన్నాడు. సంపూర్ణంగా రక్షించడానికి మీన్స్ సేవ్ టు ద అటర్మోస్ట్. హీ ఈస్ ఏబుల్. సంపూర్ణంగా రక్షించడానికి ఆయన సామర్థ్యం, శక్తి కలిగిన వాడు. ఇన్ అదర్ వర్డ్స్, హీ ఈస్ హెల్పింగ్ us. సేమ్ Hebrews chapter 2 verse 18, he is succor. That means he is helping us till the end, uttermost. He is able to help us.
మరి చివరి వరకు అంతిమ క్షణం వరకు మనల్ని కాపాడడానికి ఆయన శక్తి కలిగిన వాడు, సామర్థ్యం కలిగిన వాడు. He is able to save us. కాబట్టి మనల్ని రక్షించడానికి సామర్థ్యం కలిగిన వాడు ఆయన. And He is able. ఆయన శక్తి కలిగిన వాడు. So He is able to keep also. Second thing is keep. అంతేకాదు మనల్ని భద్రపరచడానికి కాపాడడానికి కూడా ఆయన సామర్థ్యం కలిగిన వాడు. Able to keep. మనల్ని కాపాడడానికి. Keep that word belongs or referred to military term. That is keeping is military term. కాపాడడం అనేది యాక్చువల్గా అది మరి మిలిటరీకి వారికి సంబంధించిన మాట. అది It is equivalent to military defense. మిలిటరీ వారి రీతిగా మరి డిఫెన్స్ కాపాడుతుంటారో దానికి The సంబంధించి whole nation is defended or preserved from danger by the defense forces. శత్రువు నుంచి మరి దేశాన్నంతటిని కూడా కాపాడేది డిఫెన్స్ వారే. That is, they are keep watch over the nation. వారు మరి కాపాడుతున్నారు లేదా He is keeping us, preserving us. మనల్ని కాపాడుతున్నారు, దేవుడు మనల్ని కాపాడుతున్నాడు. Right. In Psalms 121 verse 4, He that keepeth Israel neither slumber not sleep. కీర్తనలో కూడా మనం చూస్తాం 23:4 ఇశ్రాయేలుని కాపాడు కొనుక్కోడు నిద్రపోడు అన్నమాట. Psalms 121 verse 4. 121:4 It is written, He will not sleep. He that keepeth Israel, He is keeping, He is preserving He is protecting from every danger. ఇశ్రాయేలును కాపాడువాడు కునుకడు నిద్రపోడు. ఆయన ప్రతి ప్రమాదం నుంచి మనల్ని రక్షించేవాడుగా కాపాడేవాడుగా ఉంటున్నాడు. So, how long the Lord will keep us? ఎంతకాలం వరకు దేవుడు మనల్ని అడిగి కాపాడుతాడు? What is the condition that He has to keep us? మరి మనల్ని ఆయన కాపాడాలంటే దానికి మరి కండిషన్ ఏంటి లేదా షరత్ ఏంటి? Just because Lord Jesus is the good shepherd, can we go out of the gate? ఆయన మంచి కాపరి కాబట్టి మరి గేట్లోంచి మనం బయటకు వెళ్ళిపోవచ్చా? Anyway, Lord will come seeking for me. I will go my own way. He will come after me. Can we do that? ప్రభు ఎలాగో నన్ను రక్షించడానికి కాపాడడానికి వస్తాడు కాబట్టి నేను వెళ్ళిపోవచ్చు అనుకుంటారా? I will give you one example. ఒక ఉదాహరణ చూద్దాం. When Joshua sent spies to Jericho, యెహోషువ మరి యెరికోకి వేగులను పంపించినప్పుడు they went to Rahab house రాహాబు ఇంటికి వెళ్ళారు. and they told, we are going to attack this place. మరి వాళ్ళు రాహాబుతో చెప్పిందంటే ఈ యొక్క మరి దేశాన్ని మేము మీద అటాక్ చేస్తున్నాము అని చెప్పారు. Keep all your people, your father, mother, brothers, sisters, everybody within this house only. నీ కుటుంబంలో అందరిని కూడా మరి నీ ఇంట్లోనే ఉంచు అని చెప్పారు. If anybody goes out, when we come, if they go out, their blood will be upon their own head. మరి వారు ఒకవేళ మేము అటాక్ చేయడానికి వచ్చినప్పుడు వారు ఒకవేళ ఎవరైనా బయటకు వెళ్తే వారికి వారి అపరాధాలు వారే అవుతారు, వారి రక్తం దానికి మరి వారే దానికి రెస్పాన్సిబుల్ అవుతారని చెప్పారు. వాళ్ళే జిమ్మేదారి, వారి లైఫ్కి వాళ్ళే జిమ్మేదారి. రైట్, తెలుగు అన్న భాష జిమ్మేదారి, మీరే జిమ్మేదారి. రైట్, ఓకే. బట్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ ద హౌస్, ఇఫ్ సంబడి అటాక్స్, that blood will be upon us. Israelites people. అయితే మీరు ఇంట్లో ఉండగా మీ మీద ఎవరైనా అటాక్ చేస్తే ఆ రక్తాపరాధం మా మీద వస్తుందని చెప్పారు. Joshua chapter 2 verse 19 read. యెహోషువ 2:19. Joshua chapter ప్రాణములలో నుండి వెలుపలికి వచ్చువాడు తన ప్రాణమునకు తానే ఉత్తరవాది, మేము నిర్దోషుల మగుదుము. అయితే నీ యొద్ద నీ ఇంటినున్న ఎవరికి గాని వ్యాపారం తగిలిన ఎడల దానికి మేమే ఉత్తరవాదులు. So here that as long you are inside the house, that you are safe. మరి ఇంట్లో ఉన్నంత కాలం మీరు క్షేమంగా ఉంటారు, భద్రంగా ఉంటారు. That means you are as long as within the Lord's control, within His purview, under His hand, then you are safe. కాబట్టి దాని అర్థం ఏంటంటే ప్రభు యొక్క మరి కనుసన్నల్లో ఎంతవరకు అయితే మనం ఉంటామో మనం క్షేమంగానే ఉంటాం. If you want to go on your own way, no, I don't bother. Nothing will happen to me. You go outside, your blood will be upon you. Lord will not keep you. మరి ఆ రీతిగా మా ప్రభు యొక్క కన్సల్లో ఉండకుండా బయటకు వెళ్ళిపోయినట్టయితే ప్రభు నన్ను కాపాడాలి వెళ్ళినట్టయితే దానికి ఉత్తరవాదులు మనమే అవుతాం. That means as long as you are willing to be under the Lord, you are safe, you are preserved. ఎంతవరకు అయితే ప్రభు కింద ప్రభు చిత్తంలో ఉంటున్నామో అంతవరకు మనం మరి భద్రంగానే ఉంటాం. As long as your own way, on your own decision, your own talampu, everything, then you are not kept. అయితే నీ చిత్తానుసారంగా వెళ్ళిపోయినట్టయితే ఆ భద్రత నీకు ఉండదు. So Lord is able, and also He is able to keep you. కాబట్టి మనల్ని కాపాడడానికి భద్రపరచడానికి కూడా ఆయన సమర్థుడు. Then think, keep you from falling. పడిపోకుండా తొట్టిల్లకుండా. It is written, తొట్టిల్లకుండా He is able to keep us. What is when we fall? మరి పడిపోయినట్టయితే ఆయన పడిపోకుండా కాపాడడానికి అయితే పడిపోయినట్టయితే ఏం జరుగుతుంది? When do we fall or stumble? Other meaning for falling is stumbling. అయితే ఎప్పుడు మనం పడిపోతాం లేదా తొట్టిల్లుతాం? When do we stumble? ఎప్పుడు? When we are weak, బలహీనంగా ఉన్నప్పుడు, not able to walk properly, we will stumble.
బలహీనంగా శక్తి లేకపోతే తొట్టిలతో ఉండు. when we are careless, we will stumble. నిర్లక్ష్యంగా ఉన్నా కూడా తొట్టిల్తారు లేదా పడిపోతారు. When there is a darkness, చీకటి ఉన్నప్పుడు కూడా తొట్టిల్తారు. can you walk freely? No, you will hit something. Your leg will hit, your hand will hit, your chair or stool or sofa will hit when in darkness. చీకట్లో కూడా మనం మరి ఆ రీతిగా పడిపోకుండా ముందుకు వెళ్ళాం, ఏదో ఒకటి తగులుతూ ఉంటుంది మనకి. So when you make a wrong step, instead of not going in this way, you have to go, you make a wrong step, you will stumble. సరైన మార్గంలో వెళ్ళకుండా తప్పు మార్గంలో వెళ్ళినా కూడా మనం ఆ రీతిగా పడిపోయేవారు. You know the steps, no? Steps. మెట్లు ఉంటాయి కదా. Some people will by step will go. I will step one by one because of my knee pain. One by one I will go. మరి సహోదరు మెట్లు కాళ్ళ నొప్పులు ఉన్నాయి కాబట్టి ఒకే మెట్టు ఎక్కుతూ వెళ్తారు. Children, young men, 3 steps, tuck, they will jump kada. పిల్లలు కానీ యవనస్తులు కానీ 2-3 మెట్లు జంప్ చేసి ఎక్కుతారు. And finally, rolling down, come, fall, stumble there and roll and come kada. అయితే పైన మరి తొట్టిల్లు కింద పడిపోతుంటారు. So when you do make a wrong step, you will stumble. కాబట్టి తప్పుడు అడుగు వేసినా కూడా తొట్టిల్లడానికి అవకాశం ఉంటుంది. So we should be very careful that Lord is able to keep us from stumbling. So we should take care of ourselves. How? అయితే తొట్టిల్లకుండా మనకు మనం ఏ రీతిగా ఆ యొక్క జాగ్రత్త తీసుకోగలం. We know that in the Bible there are people who have fallen or stumbled. బైబిల్లో మనకు తెలుసు కొంతమంది ఉన్నారు ఆ రీతిగా తొట్టిల్ల పడిపోయిన వారు. That is Noah, he fell. నోవా పడిపోయాడు. Lot, he fell down. లోతు పడిపోయాడు. David, he also fell. దావీదు కూడా పడిపోయాడు. Peter, he also fell. పేతురు కూడా పడిపోయాడు. Jonah, he also fell. యోనా కూడా పడిపోయాడు. There are so many people. Examples are that they are fallen. అనేక మంది ఉదాహరణ మనకు ఉన్నాయి, పడిపోయిన వారి ఉదాహరణ. But Lord is able to raise them up. అయితే ప్రభు వారిని మరి నిలబడడానికి లేపడానికి ఆయన సామర్థ్యం Because they are God's people. ఇంచిన వారు దేవుని ప్రజలు కాబట్టి. Romans chapter 14 verse 4. రోమ 14:4. Romans chapter 14 verse 4. రోమ 14:4. Lord is able to raise them. It's written. అనేక సార్లు వారిని మరి తిరిగి లేపడానికి ఆయన సామర్థ్యం కలిగి ఉన్నాడు. Romans 14:4. వారికి సేవకుడికి తీర్పు తీర్చడానికి నీవెవడవు? అతను నిల్చుంటుడైనను పడియుండుటైనను అతని సొంత యజమాని పని. అతని నిలుసును ప్రభు అతనిని నిలవబెట్టుటకు శక్తి గలవాడు. Lord is able to make him to stand. ప్రభు అతని నిలబెట్టుటకు శక్తి కలవాడు. Though they fall, we see in the example of the Bible, though they fall, Lord is able to make them stand. అనేక ఉదాహరణలు మనం చూస్తున్నాం. పడిపోయినప్పటికీ ప్రభు వారిని లేవనెత్తడానికి ఆయన మరి సామర్థ్యం కలిగిన వాడుగా ఉన్నాడు. The just man will fall 7 times, but he will rise, it is written. నీతిమంతుడు 7 మార్లు పడినా కూడా తిరిగి లేస్తాడనే మాట కూడా మనం చూస్తాం. Proverbs chapter 24 verse 16 it is written. సామెతలు 24:16 మాట ఉంటుంది. Proverbs chapter. 7 మార్లు పడినను తిరిగి లేచును. So here we find that though we are fallen, if you are a righteous person, if you are under the purview of God, under the hand of Lord Jesus Christ, He is able to lift us and He is to preserve us from falling. కాబట్టి దేవుని కనుసన్నల్లో ఆయన చేతి కింద ఉన్నట్టయితే ఒకవేళ పడిపోయినప్పటికీ ఆయన నిన్ను లేవనెత్తడానికి కాపాడడానికి మన సామర్థ్యుడు. Other words also Bible is suggesting or telling us, advising us, he that loveth brother, there is no occasion for stumbling, it is written. కానీ తన సహోదరుని ప్రేమించేవాడు మరి పడిపోవడానికి ఎటువంటి కారణం కూడా లేదు అనే మాట కూడా మనం చూస్తాం. 1 John chapter 2 verse 10. మొదటి యోహాను 2:10. 1 John chapter 2 verse 10. మొదటి యోహాను 2:10. ప్రేమించువాడు వెలుగులో ఉన్నవాడు అతని యందు అభ్యంతరకరమైనది లేదు. Yeah. So this is a clue given how we can prevent ourselves from stumbling. కాబట్టి మనల్ని మనం మరి పడిపోకుండా లేదా తొట్టిల్లకుండా ఎంత మనం కాపాడుకోవాలి అనేది కొన్ని మనం చూస్తున్నాం. So Lord is also able to keep us from falling. It is Lord is able to do it. ప్రభు మనల్ని మరి తొట్టిల్లకుండా కాపాడడానికి ఆయన శక్తి కలిగిన వాడు. That is on the Lord's part. He is able. అది ప్రభు చేసే పని. అది What is our fault, our side? What is our responsibility? Also we have seen that. అయితే మన బాధ్యత ఏంటి అది కూడా మనం చూసాం. So we should be very careful, be under the Lord, under His guidance, under His command. కాబట్టి దేవుని చేతి కింద ఆయనక మరి కనుసనల్లో మనం ఉండాలి. అది మన పాత్రగా ఉంటుంది. So He is able to keep us from falling and to present you faultless before the presence of His glory. కాబట్టి తొట్టిల్లకుండా కాపాడడానికి తన ఎదుట మరి మహిమతో ఆనందంతో మనల్ని నిర్దోషంగా నిలబడడానికి ఆయన శక్తి గలవాడు. To present us faultless, we should be faultless. నిర్దోషులుగా నిలబడడానికి శక్తి కలిగిన వాడు. Many times long time back also I told what is fault and the difference between fault and sin.
మరి నీ దోషానికి పాపానికి తేడా ఏమిటంటే అనేక సార్లు You know that, isn't it? You do you remember? Fault. In those days we used to have landline telephone. Landline. పాత రోజుల్లో మనకి ల్యాండ్ లైన్స్ ఉండేవి కదా. Many people do not know. It became history. They have not see only photo. They'll see landline phones. ల్యాండ్ లైన్స్ ఇప్పుడు చరిత్ర అయిపోయి కొంతమంది తెలియదు ఇప్పుడు. So the landline was connected by a wire to the house. ల్యాండ్ లైన్లో మనకి ఒక వైర్తో కనెక్ట్ చేయబడి ఉండేది. Suddenly you take phone, it is dead. మరి ఫోన్ సడన్గా ఒకసారి డెడ్. Those people who used landline, they will know that dead phone is dead. మరి ఫోన్ డెడ్ అయిందని వారు You go to the office and complain, my phone is so and so number is dead, not working. ఆ టెలిఫోన్ ఆఫీస్కి వెళ్ళి కంప్లైంట్ చేస్తారు ఫోన్ డెడ్ అయింది పని చేయట్లేదని. Then some person, lineman will come and repair. ఆ లైన్ మ్యాన్ వచ్చి దాన్ని బాగు చేసేవాడు. We will not keep quiet. What happened? కదా అడుగుతాం. Where mind? What happened? We'll ask. అయితే అది బాగు చేసిన అడుగుతాం ఏం జరిగింది ఏం తప్పు జరిగింది అడుగుతాం మన వాళ్ళని. లైన్ ఫాల్ట్ సార్ చెప్తారా లేదా? లైన్ ఫాల్ట్ అంటారు. లైన్ ఫాల్ట్ విల్ సే లైన్ సిన్ సార్ అంటారా? లైన్ పాపం అంట కదా లైన్ ఫాల్ట్ అంటాడు. ఇట్స్ ఎ లైన్ ఫాల్ట్. సో దెర్ ఇస్ ఎ మిస్టేక్, దెర్ ఇస్ ఎ హిండ్రన్స్, దట్ ఈస్ ఎ ఫాల్ట్. ఏదో ఎక్కడ మరి పొరపాటు జరిగింది దానికి ఏదో అడ్డం వచ్చింది. వాట్ లార్డ్ డస్ నాట్ లైక్ ఇన్ us and we do it, that becomes a sin. ఏదైతే దేవుడు మనలో మరి ఆయన ఇష్టపడింది ఏదైతే ఉందో అది చేస్తున్నామో అది పాపం అవుతుంది. సో we should be faultless. అయితే మనం మరి తప్పు చేయని వారంగా మనం ఉండాలి. We have to examine ourselves whether is there any secret fault in us. మనలో ఇంకా రహస్యమైన పాపం ఏదైనా ఉందా అది మనం గమనించుకోవాలి. Psalms chapter 19 verse 12 you see. కీర్తన 19:12. Psalms chapter 19 verse 12. కీర్తన 19:12. తన పొరపాటులు కనుగొనగలవాడెవడు? నేను రహస్యంగా చేసిన తప్పులు క్షమించి నన్ను నిర్దోషంగా తీర్చున్నాను. So we must examine ourselves, is there any secret fault in us which nobody knows? Only God knows and you know. కేవలం దేవునికి వ్యక్తికి తెలిసిన పొరపాటు తప్పు ఇతర ఎవరికో తెలియని తప్పు మనలో ఉందా అది మనం పరీక్షించుకోవాలి. Sometimes we will not be knowing our faults. కొన్నిసార్లు మన తప్పులు మనకే తెలియదు. But God knows our faults. అయితే దేవునికి తెలుసు. So but we have to examine ourselves whether is there any secret fault in our life or not. కాబట్టి మన జీవితంలో ఏదైనా రహస్యమైన పాపం పొరపాటు ఉందా మనమే పరీక్షించుకోవాలి. You see the Daniel దానియేలును in చూస్తాం. the time of reign of Darius. మరి దర్యావేషు సమయంలో దానియేలు సంగతి మనం చూసినట్టయితే Is that princes, governors, they want to find fault with Daniel. అక్కడ ఉన్న రాజు దగ్గర ఉన్న అధికారులు కొంతమంది దానియేలు తప్పు పట్టుకోవాలని ప్రయత్నం చేశారు. Because he is not a Persian man, Daniel. ఎందుకంటే పర్షియా దేశం చెందినవాడు కాదు కాబట్టి. So they wanted to find fault, how to attack this man. ఈ రీతిగా ఇతన్ని తప్పు మోపాలి తప్పు పట్టుకోవాలని వాళ్ళు ప్రయత్నం చేశారు. Now also is there, when this is not our man, our people, they try to find fault. Oh, he is done that, he is speaking like that, he is doing like this. We try to find fault with who are not our people. ఈ రోజులో మనం చూస్తాం మనకు చెందినవారు ఎవరైనా లేకపోయినట్టయితే అటువంటి వారిలో మాకు చెందినవారు ఎవరైనా తప్పు ఎట్లా పట్టుకోవాలి అని మనం ప్రయత్నం చేస్తాం. So that's what same Daniel time also they found how to find fault with this Jewish man. దాని సమయంలో కూడా మరి పర్షియా దేశస్తుడు కాదు యోధా దేశస్తుడు కాబట్టి అతను తప్పు పట్టుకోవాలని ప్రయత్నం చేశారు. They could not find any error or fault in Daniel. అయితే వారిలో ఎటువంటి తప్పు వారు పట్టుకోలేకపోయారు. Daniel chapter 6 verse 4. దానియేలు 6:4. Daniel chapter 6 verse 4. ప్రధానులను అధిపతులను రాజ్యపాలన విషయంలో దానియేలు మీద ఏదైనా ఒక నింద మోపవలనని విధి తగిన హేతు కనిపెట్టుచుండేది కానీ దానియేలు నమ్మకస్తుడై ఏ నేరమైనను ఏ తప్పైనను చేయవాడు. There is an example Lord has kept for us. We should be like Daniel. అంటే ఉదాహరణ మరి మన కోసం ప్రభు రాసి పెట్టాడు. అది దానియేలుగా నేరము తప్పు లేని వారుగా మనం ఉండాలి. We are strangers in this world. ఈ లోకంలో మనం మరి ఈ లోకానికి చెందిన వారు కాదు మనం ఇక్కడ. We are before this pagan people, Gentiles or the unbelievers. We have to be like Daniels. కాబట్టి అన్యజనుల మధ్య రక్షణ లేని వారి మధ్య దానియేలులే మనం ఉండాలి. We should be faultless. ఎటువంటి తప్పు మనలో ఉండకూడదు. Those people who are faultless only will stand before the throne of God. ఇటువంటి తప్పు లేని వారు మాత్రమే దేవుని సన్నిధి దేని యొక్క సింహాసనం మీద నిలబడగలరు. Revelation chapter 14 verse 5. ప్రకటన 14:5. Revelation chapter 14 verse 5. ప్రకటన మీ 14:5. నోట ఏ అబద్ధమును కనబడలేదు, మీరు అనిందురు. They will stand before, next verse ఉందా తెలుగులో? లేదు. English somebody read. Third
థర్డ్ వర్స్ దాంట్లో వారు సింహాసనం ఎదుట అనే మాట ఉంది. థర్డ్ వర్స్ ఇన్ తెలుగు, సారీ, థర్డ్ వర్స్ ఇన్ తెలుగు. సింహాసనం ఎదుట. సింహాసనం ఎదుటను ఆ 4 జీవుల ఎదుటను పెద్దల ఎదుటను క్రొత్త కీర్తన పాడుతున్నారు. భూలోకం నుండి కొనబడి లేదు, 4,000 మంది తప్ప మరి ఎవరు ఈ కీర్తన నేర్చుకున్న లేదు. Those who are faultless will stand before the throne. For they are without fault before the throne of God. Yes. The people who are without fault, they will stand before the throne of God. అక్కడ దేవుని సింహాసనం ఎదుట అని మాట రాస్తూ ఎవరైనా మాటకి వీరు వీరు అని రాస్తూ ఆఖరిలో వీరు అంటే ఎవరంటే ఆయన ఎదుట నిలబడేవారు ఎవరంటే అనంజులు అనే మాట చూస్తున్నాం. Right. That we are going to be presented in presence of our Lord Jesus Christ before God the Father. కాబట్టి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ఎదుట అనంజులుగా మనం నిలబెట్టబడబోతున్నాం. We should be faultless. ఆ రీతిగా వెళ్ళాలంటే మనం అనంజులుగా తప్పులేని వారంగా మనం ఉండాలి. So Lord is able to keep us from falling and present us faultless before His presence. కాబట్టి మనం కాపాడడానికి భద్రపరచడానికి ఆయన శక్తి కలిగిన వాడు. అంతేకాకుండా మరి అనింజలుగా నిలబడడానికి కూడా ఆయన శక్తి కలిగిన వాడు. Such a great God Savior Lord Jesus Christ we have. కాబట్టి అటువంటి గొప్ప దేవుని ప్రభువుని యేసుక్రీస్తు మనం కలిగి ఉంటున్నాం. He has reconciled us unto the Father through His death. తన మరణం ద్వారా తండ్రి అయిన దేవునితో మనల్ని ఆయన సమాధానపరిచాడు. To present us with Him. మరి ఆయన ఎదుట తన ఎదుట మనల్ని నిలబెట్టాలని. Colossians chapter 1 verse 21 and 22. కొలస్సీ 1:21-22. Colossians chapter 1. మరియు గత కాలమందు దేవునికి దూరస్తులను మీ దుష్క్రియల వలన మీ మనసులో విరోధ భావము గలవారై ఉండిన మిమ్మును కూడా తన సన్నిధిని పరిశుద్ధులుగాను నిర్దోషులుగాను నిరపరాధులుగాను నిలబెట్టుటకు ఆయన మాంసయుక్తమైన దేహమందు మరణము వలన ఇప్పుడు మిమ్మును సమాధానపరిచెను. So in order to present us holy and unblameable, unreprovable in the presence of God, it is only through His death. తన సన్నిధిని పరిశుద్ధులుగా నిర్దోషులుగా నిరపరాధులుగా నిలబెట్టాలంటే అది కేవలం ఆయన మరణం ద్వారానే అన్నమాట ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం. So the table represents the death of Lord Jesus Christ. మరి బల్ల ప్రభు యొక్క మరణాన్ని చూపిస్తుంది. In order that we be presented in the presence of God, Lord sacrificed His life. That is the table shows. కాబట్టి దేవుని ఎదుట తన ఎదుట మన పరిశుద్ధంగా నిలబెట్టడం కోసం ఆయన మరి తను తాను సమర్పించుకున్నాడు మరణానికి. When you take in the part in the bread and the wine, you show forth the Lord's death till He come. ప్రభు యొక్క బలలో పాలు పొందినప్పుడు ఆయన వచ్చే వరకు మరి ఆయన మరణ పర్యంతం ప్రభు యొక్క మరణాన్ని ప్రచురించేవరంగా మనం ఉంటున్నాం. So it is through the death only He is going to present us faultless, unblameable and unreprovable. కాబట్టి తన మరణం ద్వారా మాత్రమే ఆయన మనల్ని పరిశుద్ధులుగా నిర్దోషులుగా నిరపరాధులుగా నిలబెట్టాడు. It is through His death only. అది ఆయన మరణం ద్వారా. That is why remember Him every week we come to the table. అదే మనం ప్రభు సమీక్షించినప్పుడు కూడా ఇది మనం జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి. The death, the bread, the broken bread, the shed blood, it represents the Lord's death. ప్రభు యొక్క మరి రొట్టె లేదా ద్రాక్షరసము ప్రభు యొక్క శరీరాన్ని రక్తాన్ని చూపిస్తున్నాయి. So because the Lord has paid a great price through His death, we have to take part in the table worthily. కాబట్టి మనల్ని ప్రభు మన కోసం మరణించి గొప్ప క్రయదానం చెల్లించాడు కాబట్టి మనం దానిలో ఎంతో మరి యోగ్యంగా దానిలో పాల్గొనాలి. That is why we read every week, let a man examine himself. అంచేతనే ప్రతి వాడు తను పరీక్షించుకోవాలన్న మాట మనం చదువుతున్నాం. What will examine? ఏం పరీక్షించుకోవాలి? What are the things we'll examine? ఏ విషయాలు మనం పరీక్షించుకోవాలి? According to this word just now we heard, is there any fault in me? మనం ఇంతవరకు ధ్యానించిన వాక్యంలోనే మనం చూస్తున్నాం నాలో ఏదైనా పొరపాటు ఉందా which will make me unworthy to take part in the table. ప్రభు బలలో పాల్గొనడానికి మరి యోగ్యంగా చేయింది ఏదైనా మనలో అటువంటి పొరపాటు ఉందా? With a fault you come and take part, the Lord will be grieved. అటువంటి పొరపాటు పెట్టుకుని మరి దానిలో పాల్గొనేటైతే ప్రభు దుఃఖపడుతున్నాడు. So second thing is that we must discern what is the body of Lord Jesus. రెండవదిగా ప్రభు యొక్క శరీరం అంటే ఏమిటి ఆ వివేచన మనం కలిగి ఉండాలి. Verse 29 we have read that. He that eateth and drinketh unworthily eateth and drinketh to damnation to himself, not discerning Lord's body. So not discerning will lead to unworthiness. కాబట్టి 29వ మనం చదువు వివేచింపకుండా అనే మాట వివేచింపకుండా చేసినట్టయితే అది అయోగ్యత. Without thinking anything, without knowing what is Lord's body, what it is composed of, what is the value of it, what is the power of it, what is the authority of it, what is the life of, we will not know anything about it.
దేవుని శరీరం నుంచి రక్తం గురించి మరి దాని యొక్క మరి అధికారం ఏంటి ఇవన్నీ కూడా తెలియకుండా పాల్పొంది అది వివేచింపకుండా పాల్పొందినట్టు. Keep on repetitive sins, repetitive. పదే పదే చేసిన పాపాన్ని తిరిగి చేయడం. God is there to forgive today. I will forgive. Lord, I will confess, forgive. I will do again. నీవు ఒప్పుకుంటే ప్రభు క్షమిస్తాడు కదా మళ్ళీ చేస్తానులే అనుకోవడం. Routine sins will do. I will confess anyway. Lord is there to forgive. పదే పదే చేస్తూ నేను ఒప్పుకుంటే ప్రభు క్షమిస్తాడు కదా. You think Lord will be very pleased to see that every day to hear your confession? దేవుడు ప్రతి దినం కూడా నువ్వు మరి పాపాలు ఒప్పుకోవాలనేది అది దేవునికి ఇష్టంగా ఉంటుందా? That means you are not forsaking. అంటే నువ్వు వదిలిపెట్టడం లేదని అర్థం. He that confess and forsake the sin only will find favor with the Lord. పాపాలు ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టేవాడే మరి ఆయన ప్రభు యొక్క ఫేవర్ని పొందుకోగలడు. If you keep on doing that and keep on asking forgiveness, will you find favor from the Lord? పదే పదే చేస్తూ పదే పదే క్షమాపణ అడిగినట్టయితే అది ప్రభు దానికి ఆయనకి ఇష్టంగా ఉంటుందా? That becomes a fault in us. అది మనలో ఉన్న పొరపాటు. So with fault we should not take part in the Lord's table. కాబట్టి అటువంటి పొరపాట్లు పెట్టుకుని ప్రభు యొక్క వల్ల మనం పాల్పొందినాం. So let us bring glory to our God by taking part in the table worthily. కాబట్టి దేవుని యొక్క బలలో యోగంగా పాల్గొనడం ద్వారా దేవునికి మనం మహిమపరుద్దాం. So may the Lord help us to understand the word of God and receive it. మరి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ఆ రీతికి అర్థం చేసుకుని మనం స్వీకరించడానికి దేవుడు మనకు సహాయం చేయను గాక.